जय जगन्नाथ। जनाजना चैनल को आपण मानक स्वागत। नमस्कार बंधुगण। आज आम जानिबा जड़े भाग्यवान पुरुषर 12टी लक्षण विषय। प्रत्येक मनुष्यर शारीरिक गठन भिन्न भिन्न प्रकारर। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार प्रत्येक पुरुष किंबा महिला शारीरिक गठन एवं सेमानक शरीर रे थिबा किछि निर्दिष्ट चिन्ह आधार रे तांको जीवन एवं भाग्य विषय अंतर्दृष्टि पाई परिबा। किछि शारीरिक चिन्ह मध्य जड़े व्यक्ति जीवन में घटुवा विरल एवं शुभ संरचना को प्रकाश करे। आज आम आपण को सही निर्दिष्ट चिन्ह एवं शरीर अंश विषय कहवाक जाऊँ जहाँ जड़े व्यक्ति जीवन में धन सहित सीधासलख जड़ित, अर्थात धनी होगापी आपण भाग्य लिखा जाइछि कि नहीं। आजिर भौतिकवादी दुनिया रे धन एक परम आवश्यकता। प्रत्येक को यार आवश्यकता अच्छी। सेमाने गरीब हुअन्तु कि धनी, धन बिना कई धर्म धार्मिकता पालन करिपारिबे नाही किंबा कर्म करिपारिबे नाही। टंका बिना आमे भोकिला व्यक्ति भोक मध्य दूर करिपारिबे नाही। सामुद्रिक शास्त्र रे वर्णित चिन्ह एवं शारीरिक गुणावली उपरे आधार करी जने जानिपारिबो जे केउ व्यक्ति प्रकृत रे भाग्यवान एवं तांको जीवन काल रे धन प्राप्ति करबाकू भाग्यवान। यही व्यक्ति माने केवल निज पाई नुहे बरं सेमानंक परिवार सदस्य एवं जीवन साथी मध्य अपार सौभाग्य आनी थांती। सेमानंक जोगु सेमानंकर समग्र परिवार एक सुखद एवं समृद्ध जीवन उपभोग करती। तेणु आसंतु जानिबा जे जड़े पुरुषर शरीर केउ शारीरिक गुण एवं चिन्ह तांको सौभाग्य सूचक भाव में कार्य करे। किंतु आमे आग को बढ़िया पूर्व जदि आपण देवी लक्ष्मी को आशीर्वाद सर्वदा आपण सहित रहू बोली चाहती तेबे दयाकरी यही वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं मंतव्य विभाग रे जय लक्ष्मी माता लिखा निश्चित करंतु। संख्या 1, सर्वगुण संपन्न संतानर जन्म। जो व्यक्ति घरे समस्त गुणर परिपूर्ण संतान जन्म हुए से अन्य कौनसी भाग्यवान व्यक्ति तुलन में कम नुहति। शास्त्र रे कहा जाइछि जे जेतेबेले जड़े शिक्षित परिश्रमी एवं निज पितामाता प्रति सम्मानशील शिशु एक परिवार रे जन्म हुए सेही परिवार लोके एक सुखद जीवन अतिबाहित करती। एपरी व्यक्ति माने सेमानक वृद्धावस्था रे मध्य सुख उपभोग करती एवं सेमानक मृत्यु परे सेमाने परलोक रे शुभ फल पाती। तेणु प्रायतः कह जाए जदि पुओ योग्य हुए तेबे धन कहीं रखिबा, जदि पुओ अयोग्य हुए तेबे धन कहीं रखिबा। यह बुझाए जे जदि जनकर संतान संतति सचोट हुए तेबे घरे धन संचय करिवार कौनसी आवश्यकता नहीं, कारण संतान निज प्रयास द्वारा निजर भाग्य अर्जन करिवो एवं समृद्ध हेबो। किंतु जदि संतान विपथगामी हुए तेबे परिश्रम करी संचित होइतिबा धन मध्य शेषरे नष्ट होइजिवो। द्वितीय जड़े सर्वगुण संपन्न स्त्री मिलिबा। जड़े पुरुष पाई जड़े पतिव्रता और सुगृहिणी स्त्री मिलिबा एक अत्यंत शुभ संकेत बोली विवेचना करा जाय। शास्त्र रे कहा जाइछि जे जड़े महिला जे निज परिवारर मर्यादा एवं सम्मान को बजाय रखी कार्य करती से प्रकृत रे जड़े सचोट स्त्री। जे पुरुष एपरी स्त्री को विवाह करती तांको घरे समृद्धि शांति एवं खुशी सर्वदा विराजमान हेब। आजिर समय रे जड़े भल जीवन साथी खोजिबा अत्यंत कष्टकर होई पड़ुछि। कली जुग कलहर जुगर यही जुगरे जदि जड़े पुरुष जड़े सुगृहिणी पाती तेबे सौभाग्यवान होए, तेबे से सबुठारु धनी पुरुषंक मध्यरु जड़े। 3 स्वतंत्र शारीरिक वैशिष्ट्य। जो पुरुष पिठी कईछ आकृतिर सेमानकु अत्यंत धनी एवं भाग्यवान बोली विवेचना करा जाए। जदि कौनसी व्यक्ति हाथ पापुलीर ठीक मध्य भागरे एक तिल किंबा चिन्ह रही थाए तेबे सेमाने जानबाहन रखिबार सुख एवं समाज रे सेमानकु बहुत सम्मान मिले। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार चौड़ा छाती एवं लंबा नाक थिबा पुरुष माने बहुत कम समय बहुत सफलता हासिल करती। यह व्यतीत जदि जड़े पुरुष पादर द्वितीय आंगुठी तर्जनी आंगुठी तांको बड़ आंगुठी ठारू लंबा होता है तेबे से एक भल जीवन साथी पाती।
4. ଛାତିରେ କେଶ ଥିବା ଏକ ଶୁଭ ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଛାତିରେ ପ୍ରଚୁର କେଶ ଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅପାର ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଗଭୀର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭାବନା ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଶୁଭ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଯେପରି ପଦ୍ମ କିମ୍ବା ରଥର ପ୍ରତୀକ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ହାତରେ 6ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଥାଏ, ସେମାନେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମୀ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନକୁ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷର ପାଦ ନରମ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର, ସବୁବେଳେ ଝାଳମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେ ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। 5. ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଦ ଏବଂ ଶରୀର ଗଠନ। ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରୁ ବଡ଼, ତେବେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ ହେବାର ଭାଗ୍ୟବାନ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଲମ୍ବା, ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦୃଢ଼ କାନ୍ଧ ଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। 6. ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେକ ଏବଂ ପାପୁଲି ଆକାର। ଏକ ଛୋଟ ବେକ, ଅଧିକ ଲମ୍ବା ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବେକ ଅତ୍ୟଧିକ ଲମ୍ବା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ହାତ ପାପୁଲିର ମଝି ଅଂଶ ଉଚ୍ଚା ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। 7. ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠିର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଦର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼, ସେମାନେ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆରାମ କିମ୍ବା ବିଳାସର ଅଭାବ ନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। 8. ହାତର ଶୁଭ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ଏକ ଚକ୍ର, ଏକ ଗଦା, ଏକ ରଥ କିମ୍ବା ତୀର ଭଳି ପ୍ରତୀକ ଥାଏ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସନ କିମ୍ବା ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭୂମି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପାର ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସଂଖ୍ୟା 9. ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ପାଦ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ହାତରେ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରତୀକ ଥାଏ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ପାଇଁ ମହାନ ଗୌରବ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତ ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଚିରକାଳ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ରାଜଯୋଗ ଥାଏ, ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂରଚନା ଯାହା ରାଜକୀୟ ଭାଗ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଦରେ କଳା ଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜକୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନେ କଳ୍ପନାଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଳାସ ଏବଂ ଭୌତିକ ଆରାମର ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। 10. ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ କପାଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକୃତି। ଗୋଲାକାର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଚଉଡ଼ା କପାଳ ଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆରାମ ଏବଂ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଖି ନୀଳପଦ୍ମ ପରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ହାତ ଯଥେଷ୍ଟ ଲମ୍ବା,
ସେମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଓ ଗଭୀର ସନ୍ତୋଷ ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର, ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୌଭାଗ୍ୟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚିହ୍ନ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମନ ରଖିବା ସୌଭାଗ୍ୟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୂଚକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ବଜାୟ ରଖିବା, କାରଣ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ କେବଳ ରୋଗ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ମୁକ୍ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରନ୍ତର ଅସୁସ୍ଥ ରହେ ତେବେ ସେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଧନ ଏବଂ ବିଳାସ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିରନ୍ତର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ। 12. ସ୍ଥିର ଆୟ ସୌଭାଗ୍ୟର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ହଠାତ୍ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉତ୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଆସେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ଏକ ସ୍ଥିର ଧାରା ସ୍ଥାପନ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଆନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ କାରଣ ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ସଂକେତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ତ୍ରୁଟି କିଛି ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନାକୁ ସହାୟକ ମନେ କରନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି।